सिद्धू मूसेवाला कतलकांड के मास्टरमाइंड गोल्डी बराड़ नूं कैलीफोर्निया च कीता गया डिटेन। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले, कैलीफोर्निया पुलिस ने साडे नाल कीता संपर्क, जल्द लिआंदा जाएगा भारत। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की मंग, कहा गोल्डी नूं लॉरेंस अते जग्गू के सामने बिठा के होवे पुछगिछ। परदा उठे, कतल के पिछे संगीत जगत के किहड़े लोग। एनआईए ने मोस्ट वांटेड अतवादी हैप्पी मलेशिया नूं कीता गिरफ्तार। दिल्ली एयरपोर्ट तो कीता काबू। लुधियाना बम ब्लास्ट केस का मुख्य साजिश करता है हैप्पी मलेशिया। पटना साहिब के जथेदार रणजीत सिंह गौहर ते फिर कार्रवाई। 6 दिसंबर नूं अकाल तख्त साहिब ते कीता तलब, अगले हुक्मां तक सेवा तो दूर रहने के निर्देश। जगमीत बराड़ ते एक्शन की तैयारी। अकाली दल की अनुशासनी कमेटी ने भेजा नोटिस। 6 दिसंबर नूं पार्टी दफ्तर च पेश होने लई कहा। बागी जगमीत बराड़ की यूनिटी कमेटी वाले दावे की निकली फूक। रविकरण कालों ते अलविंदरपाल पखोके ने कीता किनारा। बोले, असी यूनिटी कमेटी च नहीं, बिना पुछे पाया साडा नाम। कथित सिंचाई घोटाले दे विच साबका मंत्री शरणजीत ढिल्लों तो विजिलेंस की पुछगिछ जारी। मोहाली स्थित विजिलेंस दफ्तर च पिछले 3 घंटे तो हो रहे सवाल जवाब। टेंडर देने के लिए रिश्वत लैण का इल्जाम। तरनतारन च भारत पाकिस्तान बॉर्डर तो 5 किलो हैरोइन बरामद। सरहद पारों ड्रोन के राही सप्लाई की जा रही सी हैरोइन की खेप। हैक्साकॉप्टर ड्रोन भी किया बरामद। फिरोजपुर दे विच बेखौफ बदमाश बाइक सवार लुटेरे ने महिला तो खोया पर्स। झपटमारी दौरान सड़क से डिग्गी महिला। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं अज की सब तो वड्डी खबर दे नाल। अमेरिका के कैलीफोर्निया दे विच वड्डे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ नूं हिरासत दे विच लै लिया है ते हुण उस नूं भारत लिआउण दी तैयारी की जा रही है। कैलीफोर्निया दे विच गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि कर दी है। 20 नवंबर के आसपास डिटेन करने की खबर है गोल्डी बराड़ नूं। रॉ आईबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सैल नूं इनपुट मिले ने। एनआईए इस दे विच लगातार काम कर रही सी। पंजाब दी एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स लगातार काम कर रही सी। कैनेडा दे विच पहलां गोल्डी बराड़ सी ते गोल्डी बराड़ कैनेडा तो टिकाणा बदल के कैलीफोर्निया पहुंचा। न्यूज़ 18 ने सब तो पहला यह खबर ब्रेक की सी। कैलीफोर्निया दे विच रह रहा सी। कैलीफोर्निया च 3 थावां ते सेफ हाउस बनया होया सी। सैक्रामेंटो, फ्रिजनो ते सॉल्ट लेक दे विच रह रहा सी। लंबे समय तो फ्रेजनो सिटी दे विच रह रहा सी ते कैलीफोर्निया दे विच सियासी पनाह लैण दी भी कोशिश की है। हुण गोल्डी बराड़ डिटेन हो चुके हैं। FBI मॉनिटर कर रही है गोल्डी बराड़ नूं। 2 तस्वीरां असीं टीवी ते स्क्रीन ते दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जो पुरानी तस्वीर है, लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दी नेड़ता दर्शाउंदी यह तस्वीर है। तकरीबन 2016 की यह तस्वीर है जिस वेले आपस दे विच दोस्ती नेड़ता कह सकते हैं कि नजर आ रही है ते ओही नेड़ता गैंग्स दे विच भी नजर आउंदी रही है। दूसरी तस्वीर गोल्डी बराड़ दीयां वक्खो वक्खरियां तस्वीरां किस तरीके दे नाल वक्खो वक्खरे समय दे उत्ते हुलिया बदलदा रहा है। गोल्डी बराड़ दीयां वक्खो वक्खरियां तस्वीरां। गोल्डी बराड़ नूं डिटेन कर लिया गया है। कैलीफोर्निया दे विच FBI दी मॉनिटरिंग दे अंदर है इस वेले गोल्डी बराड़ ते उसनूं हुण भारत लिआउण दी कोशिश की जा रही है। भारत लिआउण दे लई कार्रवाई शुरू कर दित्ती गई है। मुख्यमंत्री ने इसकी पुष्टि की है। गोल्डी बराड़ ने कैलीफोर्निया दे विच सियासी पनाह लैण दी भी कोशिश की है, लेकिन इस सब दे विचाले 20 नवंबर के आसपास डिटेन करने की हुण खबर मिल रही है। डिटेन कर लिया गया है गोल्डी बराड़ नूं। ते गोल्डी बराड़ कैनेडा दे विच रह रहा सी, लेकिन कैनेडा दे विचों सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद यह खबर न्यूज़ 18 ने ब्रेक की सी कि उत्थों कैलीफोर्निया चला गया। ठिकाना गोल्डी बराड़ ने अपना बदल लिया है ते हुण तुहानू उसे चीज का जिक्र करांगे कि किहड़े-किहड़े जगहां दे उत्ते गोल्डी बराड़ रहा है। कैनेडा दे विच जे असीं जिक्र करिए, कैनेडा दे विच रह रहा सी गोल्डी बराड़, लेकिन कैनेडा च बहुत सारे पंजाबी वसदे ने, सिद्धू मूसेवाला दे फैंस वसदे ने ते उत्थों उस वेले उस कतल तो बाद किते ना किते डर जिहड़ा है वो नजर आया, जिस तो बाद कैलीफोर्निया दे विच चला गया। गोल्डी बराड़ उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ है जिहड़े इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਘੱਟ ਵਸਦੇ ਨੇ। गौरव शुक्ला मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं स्टूडियो न्यूज़ रूम तो। गौरव, समझना चाहांगे जो मूवमेंट रही है, मूवमेंट लगातार ट्रैक भी की गई है, जो जिस तरीके दे नाल हुण खबरां बाहर आ रही ने कि किहड़े-किहड़े शहरां दे विच गोल्डी बराड़ रहा है। कैनेडा दे विच रह रहा सी लंबे समय तो, लेकिन जिस वेले सिद्धू मूसेवाला दा कतल हुंदा है बहुत उसदे वल्लों यह भी कोशिश की गई, वीडियोज़ जारी कीतियां गईयां या फिर सोशल मीडिया ते पोस्टां पाईयां गईयां कि क्यों जायज़ ठहराया गया, जायज़ ठहराउण की कोशिश की गोल्डी बराड़ ने इस कतल नूं। ते उस तो बाद फिर वो कैलीफोर्निया दे विच पहुंच जाता है ते कैलीफोर्निया के वक्खो वक्खरे शहरां च उसकी मूवमेंट ट्रैक की गई है। बिल्कुल, एक्चुअली असीं मैप के जरिए समझण दी और समझाउण दी कोशिश करांगे कि कित्थे कित्थे उसकी मूवमेंट देखी गई। पॉइंट नंबर 1 इस पूरे मामले दे विच अर्श निकल के सामने आ रहा है कि वह कैनेडा विच सी और कैनेडा तो मूव हुंदा अमेरिका वाले पासे। और इनफैक्ट असीं इन्फॉर्मेशन पहला भी अपने दर्शकों के नाल शेयर किया सी, जो मैं पिछले कुछ 1-1.5 महीना पहला जिक्र किया कि इन्फॉर्मेशन आई कि वह अमेरिका तो मूव होकर भज गया है और अमेरिका वाले पासे चला गया, अमेरिका भज्या है कैनेडा तो। इसकी एक वजह भी सी, वजह यह सी कि कैनेडा दे विच बहुत वड्डी गिणती दे विच पंजाबी रहिंदे ने और बहुत सारियां ऐसियां उत्थे स्टेट्स या फिर शहर ने जो बहुत ज्यादा तुसीं कह सकते हो कि पंजाबियां दे नाल भरी हुई है। और पंजाबियां दे विच तां सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद एक गुस्सा लाजमी तौर दे उत्ते है और गोल्डी बराड़ दी जिहड़ी तस्वीर है वायरल हुई है जबरदस्त तरीके नाल। हो सकता है कि तकरीबन हर बंदे दे शख्स दे जहन दे विच होवे, कईयां दे मोबाइल दे विच होवे गोल्डी बराड़ किहो जिहा दिखदा है या फिर वो किस तरीके नाल बोल रहा सी, जिहड़ियां उसदियां वीडियोज़ भी सामने आईयां सी। तां एक कारण कहा गया कि वो कैनेडा तो भज के अमेरिका वाले पासे चला गया। पर पॉइंट यह है कि कैनेडा दे विच ओहदी लोकेशन की सी हुण तक भी क्लीयर नहीं हो सकिया कि वह वैनकूवर दे विच सी, ब्रैम्पटन दे विच सी या फिर सरी दे विच सी या फिर टोरंटो दे विच सी या फिर कैनेडा के किसी होर शहर दे विच सी। क्योंकि मैं जिक्र कर रहा इन्हां वो शहरां दा जिथे बहुत वड्डी गिणती च पंजाबी रहिंदे ने, तो उत्थों मूव होया। मैं थोड़े मैप के जरिए ही समझाउण दी कोशिश करांगे। ये अमेरिका का मैप है, ये वो लोकेशंस असीं तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हां जिहड़ियां लोकेशंस दा जिक्र होया कि हाँ इत्थे इत्थे उसनूं देखिया गया। और मैं थोड़े डिटेल दे विच समझाउण दी कोशिश करूंगा। जिहड़ा फ्रेंजो दा जिक्र किया जा रहा है इस समय इत्थे है और सॉल्ट लेक सिटी इत्थे है, जिहड़ियां लोकेशन अमेरिका दे विच उसदियां कहीआं गईयां। और उस तो बाद कैलीफोर्निया का पूरा हिस्सा जिसका असीं तुहानूं ये दिखा रहे हैं। यानी कि पॉइंट यह है कि जेकर वो वैनकूवर वाले पासे तो आया है, मैं तुहानूं एग्जैक्टली लोकेशन दिखाने की कोशिश करांगा कि जेकर वैनकूवर वाले पासे तो आया है तो वैनकूवर बिल्कुल बॉर्डर के नेड़े है अमेरिका दे विच। ते जेकर वैनकूवर वाले पासे तो अमेरिका दे विच बढ़िया तो एक बहुत तुसीं कह सकते हो कि इसके 99.9% चांसेस हैं कि वो वीजे के थ्रू उसने एंट्री की होगी। ये दोनों देश अजिहे ने जिथे बाई रोड ट्रैवल किया जा सकता है। जेकर तुहाडे कोल वीजा है, कैनेडा का वीजा है, तो तुसीं अमेरिका का वीजा लैके बाई रोड ट्रैवल कर सकते हो। वैनकूवर वाले पासे तो एक एंट्री रहिंदी है, एक बिल्कुल टोरंटो वाले पासे तो नियाग्रा फॉल्स के नेड़े तो एक एंट्री रहिंदी है जिथों तुसीं वीजा लैके। क्योंकि जो मैं जिक्र कर रहे हैं ये देखो ये टोरंटो है, इस समय इत्थे वैनकूवर है। एक पूरे मैप के उत्ते असीं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हैं। फड़िया कित्थों गया सॉल्ट लेक सिटी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो वैनकूवर वाले पासे होवे ते उस वाले पासे तो आया। पॉसिबिलिटी ये भी हैगी है कि वो टोरंटो वाले पासे तो होके पहला कैलीफोर्निया के किसी शहर च पहुंचता है, उस तो बाद कैलीफोर्निया इत्थे आ गया। जो जिक्र हो रहा सीगा कि सॉल्ट लेक सिटी जाण तो पहला, क्योंकि सॉल्ट लेक सिटी ये है ते सॉल्ट लेक सिटी जाण तो पहला वो एक दो होर सिटीज दे विच भी उत्थे रहा है। तो बेसिकली गल है कि उसने ये रूट अपनाया, जे ये रूट अपनाया कि कैनेडा दे विचों डायरैक्ट एंट्री करके वो अमेरिका दे विच एंटर किया है, वैनकूवर वाले पासे तो आया होवे या दूजे पासे तो आया होवे, तो क्लीयर मतलब है कि उसदे कोल वीजा होएगा अमेरिका दा, तां वो एंट्री कर पाया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हुण पॉइंट नंबर नेक्स्ट यह है कि अमेरिका के नीचे जाओ तुसीं, ये सारा तुहानूं नजर आएगा जो मैं जिक्र कर रहे हैं मैक्सीको। एक ये रूट कहा जाता है कि मैक्सीको के जरिए बहुत सारे लोग अमेरिका दे विच एंट्री करने की कोशिश करते हैं। ये पूरा मैक्सीको तुहानूं नजर आ रहा है। तो बहुत सारियां ये भी खबरां आंदियां ने कि मैक्सीको तो बाद एक डोंकी रूट के जरिए अमेरिका दे विच एंटर करने की कोशिश की जाती है। कि बाकी उस रूट के जरिए चला गया कि जेकर उसके कोल उत्थे वीजा नहीं है, बहुत घट चांसेस नजर आते हैं कि इस तरीके नाल कि कैनेडा तो पहला मैक्सीको आया होवे ते मैक्सीको तो फिर उसने अमेरिका वाले पासे एंट्री की होवे। तो एक रूट का जिक्र होया। मैं उस तो बाद ब्रैम्पटन वाला जिक्र करदा है कि जे ब्रैम्पटन वाले पासे तो मैं रूट बाय रोड देखने की कोशिश की तो करीब करीब 3000 किलोमीटर का पूरा रूट है। जेकर बाई रोड कोई जाना चाहता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी घट नजर आती है
ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਈ ਰੂਟ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਇਲੀਨੋਇਸ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਭੱਜਿਆ ਬਾਈ 에ਅਰ, ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਬਾਈ 에ਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3027 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ 3000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 28 ਆਵਰਸ। ਤਾਂ ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰਸ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੁਜਰਾਤ ਭੱਜ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟ ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਗਾ, ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ 3 ਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ, ਇਹ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਜੇਕਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੋਸਟ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਗੋਲਡੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦਵੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੈਂਜ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੈਂਟ ਜਾਰਜੀਆ ਇੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੈਨ ਫ੍ਰਿਸਕੋ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੈਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਜੇਪਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਾਈਕ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਜੇ ਕਿ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜਾਂ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਸਿਸਟਮਸ ਫੋਨਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਰੂਟ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ
ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਹਵਾਲਗੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੇ। ਸੋ ਡਿਪੋਰਟ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਹਦਾ ਝੰਜਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਏਰੀਏ ਨੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲਟ ਲੇਕ ਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨੰਬਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸੋ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ FBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ, ਸੋ FBI ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੱਜ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੁਕ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਨ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਿਰਾਸਤ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਧਰਲੀ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ। ਡਿਟੇਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਉਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਸ ਤੇ ਸਖਤ ਸਰਵੇਲਾਂਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਵਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਵ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਔਰ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਪ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵਿਜੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰੂਟ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਲਈ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ 에ਅਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਾਲਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਧਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਚੁਣਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਹੈਗਾ, ਇਨਫੈਕਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਪ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਨਫੈਕਟ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿਆਗਰਾ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ 에ਅਰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਛੁਪ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਡਾਰ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ
에ਅਰ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਭ ਕੁਝ ਚੈੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਏਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੈੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਕਿ ਬਾਈ ਰੋਡ ਗਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਉਧਰ ਵੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਏ ਰੋਡ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਵਾਲਾ ਜੇ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋਈ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਡਿਟੇਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੜ ਕੇ CIA ਸਟਾਫ ਚ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਹ ਹਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਹਲੇ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜੇ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਅਸਾਈਲਮ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਲੰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਸ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਵਾਲਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਹਵਾਲਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੇਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ।